हेलो फ्रेंड्स, केम छो बधा। आई होप तमे बधा मस्त अने स्वस्थ हशो। तो उपवास में खवाय एवी साबुदाणा बटाकाने वड़ी अने चकरीना बदले में आ रीतना फ्लावर्स बनाया छे एकदम इजी रीतथी। अने आपणे साबुदाणाने बाफवाना पण नथी, छतां पण आटली सॉफ्ट आपणी चकरी मतलब फूल बनशे। तेना माटे अहीं मैं 500 ग्राम साबुदाणा लीधा छे અને આ સાબુદાણાને આપણે 2 થી 3 વાર ધોઈ લઈશું। ટૂંકમાં એની અંદરથી વ્હાઈટ પાણી જ્યાં સુધી નીકળે ત્યાં સુધી આપણે એને સારી રીતે ધોઈ લઈશું, મસળીને ધોઈ લઈશું। અને જ્યારે એકદમ ચોખ્ખું પાણી એમાં આપણને લાગે ત્યાં સુધી આપણે એને ધોઈશું। ટૂંકમાં મેં 2 થી 3 વાર એને ધોયા છે અને સાબુદાણા પલળે એનાથી થોડું વધારે એવું પાણી મેં અંદર લઈ લીધું છે। એને ઢાંકી અને આપણે 7 થી 8 કલાક अथवा 10 कलाक सुधी एने पलाળી राखीशुं। तो मैं सवारे 10 वागे पलाळे तो राते मैं 10 वागे आ साबुदाणाने आ रीते लई लीधा छे। अने हवे एनी अंदर जे साबुदाणा डूबे एना जेटलुं ज पाणी आपणे एकदम गरम उकळतुं पाणी अंदर उमेरी देवानुं छे। तो बधा साबुदाणा डूबी जाय एटलुं मैं पाणी लीधुं छे। अने हवे फरी एने ढांकी अने आखी रात मैं रहेवा दीधा हता। तो बीजे दिवसे सवारे आ रीतना एकदम साबुदाणा छे आपणा सॉफ्ट थई गया छे, प्लस एकदम चढ़ी गया छे। तो अहीं आपणे साबुदाणाने बाफवानी जरूर नहीं पड़े। अने हवे आपणे जल्दी एमांथी जे आपणे वड़ी अने फूल जे बनाववाना छे बनावीशुं। एना माटे अहीं 3 बटाका लीधा छे मैं। अने बटाकाने आपणे छाल धोई अने छाल काढी अने छीणी वडे एकदम मोटुं छीण जेनाथी बने छे मतलब पड़े छे एनाथी आपणे छीणी लईशुं। અને હવે પાણી બીજી બાજુ મેં એક તપેલીમાં પાણી છે અને ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે। અને જે બટાકા છે એની લાંબી આપણે છીણ છે પાડી લઈશું। તો સૌથી મોટા હોલવાળી જે છીણીમાં જે છે એનાથી જ આપણે છીણ કરી લઈશું। હવે આ છીણને પણ આપણે 2 થી 3 વાર ધોઈ લઈશું, જેથી એની અંદરથી જેટલો પણ સ્ટાર્ચ હશે એ બધો જ નીકળી જાય। તો અહીં મેં 3 વાર मैं आ छीण ने धोई लीधुं हतुं। अने हवे आपणे एने बाफवानुं छे। तो जे गरम पाणी आपणे मूक्युं छे गैस पर ए उकळे एकदम पछी आपणे एनी अंदर छीण छे एमां उमेरी दईशुं। अने आ रीते छीणने उमेर्या पछी आपणे फरीथी पाणीनी अंदर उभरो आवे त्यां सुधी छीणने थवा दईशुं। तो तमे जोई रह्या छो अंदर पाणी उकळवा मांड्युं छे फरीथी। अने हवे आपणा जे आपणे छीण छे ए सरस रीते चढ़ी जशे। आपणे एने पूरेपूरुं नथी चढ़वा देवानुं, एने आपणे लगभग 80% जेटलुं चढ़वा देवानुं छे काचुं पाकું। तो आ रीते उकळे छे एटले आपणुं छीण छे सरस थई गयुं छे, आपणे जोईए छे एवुं बनी गयुं छे। तो हवे आपणे गैस बंध करी दीधो छे अने हवे एने आपणे काढी लईशुं। तमे एवुं होय तो तमारे एक छीणने एक जे टेस्ट करी जोवानो मतलब दांतथी। अने ए थोड़ुं काचुं अने थोड़ुं चढ़ेलुं एवुं लागे एटले आपणे गैस बंध करी अने काढी लेवानुं। तो अहीं जोईए एवुं आपणुं छीण छे बनी गयुं छे। ते छीणनी अंदर आपणे जे पलाळेला साबुदाणा छे एने पण मैं लई लीधा छे। तो हवे फरीथी आपणे एकवार चेक करीशुं। तो नख वडे सरस रीते एकदम तूटी जाय छे छीण, मतलब परफेक्ट छे। तो हवे छीण छे बटाकानुं ए अने साबुदाणा छे ए बंनेने मिक्स करी लईशुं। स्वाद प्रमाणे आपणे मीठुं नाखीशुं। અહીં મીઠું છે થોડું ઓછું જ નાખવાનું પહેલાં, અને બધું આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આની અંદર તમને જે મસાલા ગમતા હોય એ તમારે કરવાના, પણ મને પર્સનલી મને સાબુદાણાની વડીમાં મને મરી પાવડર જ પસંદ છે, મીઠું અને મરી પાવડર। તો હું એ 2 વસ્તુનો ઉપયોગ કરીશ। અને સાથે થોડો કલર માટે મેં થોડા એમાં ચીલી ફ્લેક્સ નાખ્યા છે। તો અહીં એક મોટી ચમચી જેટલા મરી છે आखा एने अत्यारे ज मैं क्रश करी लीधा छे। अधकचरा क्रश करवाना छे, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाववानो। अने एमांथी आपणे जरूर लागे एटलुं मैं अर्धी थी पौणी चमची जेटलो अहीं मरीनो पाउडर छे अंदर लई लीधो छे। अने हवे बधुं आपणे सरस रीते मिक्स करी लईशुं। तो अहीं चीली फ्लेक्स छे ए थोड़ा नाख्या छे, अर्धी चमची। अने अहीं तमारे 1 चमची जेटला मरीनो पाउडर तमे नाखी देशो तो पण वांधो नहीं आवे, पण मीठुं नाखवामां थोडुं ध्यान राखवानुं। अत्यारे तमे बधुं मिक्स कर्या पछी तमे टेस्ट करो अने तमने एवुं लागे के आनी अंदर मीठुं छे ए ओछुं छे तो बस एटलुं ज मीठुं रहेवा देवानुं। तमने ओछुं भले लागे
છતાં પણ તમારે વધારાનું મીઠું નથી એડ કરવાનું, કેમ કે અહીં સાબુદાણા અને બટાકાની સાથે એની અંદર પાણીનો ભાગ છે. જે આપણી વડી અને જે ફૂલ છે એ સુકાઈ ગયા પછી પાણીનો ભાગ ઉડી જશે, પણ મીઠું છે એ આપણી વડી અને જે સાબુદાણાના ફૂલ બનાવ્યા છે એમાં જ રહી જશે. તો જો તમે અત્યારે પાણીના ભાગનું પણ મીઠું નાખી દેશો, મતલબ તમને બરાબર ટેસ્ટ લાગે એટલું મીઠું તમે અત્યારે નાખશો, તો જ્યારે તમે તળશો ચકરીને મતલબ વડીને, તો એમાં મીઠું છે એ થોડું વધારે તમને લાગશે. તો એના માટે મીઠું છે તમને થોડું ઓછું જ નાખવાનું છે. આપણને એવું લાગે કે મીઠું બહુ ઓછું છે, બસ એટલું જ નાખવાનું. તો આ રીતે મેં વડી બનાવી દીધી છે. અનઇવન શેપમાં જ આપણે પાડવાની છે. એની સાથે આપણે ચકરી બનાવીએ છીએ એના બદલે મેં આ રીતે ફૂલ બનાવી દીધા છે. મારી પાસે આ રીતે એક કૂકી કટર છે, તો મેં આ રીતે એના ફૂલ છે એ બનાવી લીધા છે. આ પણ સરસ દેખાવમાં અને કંઈક નવું લાગે છે, તો મેં આ રીતે ફૂલ બનાવ્યા છે. તમને પસંદ હોય તો કરવાનું, નહીં તો તમે ચકરી પાડી દેશો તો પણ વાંધો નહીં. તો આપણે આ બધી જ ચકરી અને આ ફૂલ છે બની ગયા છે, વડી અને ફૂલ. તો એને આપણે ઘરમાં જ મેં એને બનાવ્યા છે. તો એને એક દિવસ થઈ ગયા પછી બીજા દિવસે આ રીતે થોડું એ સુકાઈ ગયું છે, પણ વડી ફૂલ છે એ નીચેથી એકદમ હજુ પણ સુકાયા નથી બરાબર. તો ફરી એને ત્રીજા દિવસે મેં તડકે આખો દિવસ મૂકી રાખ્યા હતા, તો સરસ રીતે બધું જ સુકાઈ ગયું છે એકદમ. તો તમે જોઈ રહ્યા છો ફૂલ અને વડી બંને બની ગયા છે. તો હવે આપણે એને તળીને પણ જોઈશું. તો અહીં સૌથી પહેલાં મેં વડી છે એને મેં તળી છે. તો આ રીતે બટાકાનું છીણ નાખી અને આ રીતે બનાવીએ છીએ. તો જ્યારે આપણે તળીએ છીએ વડીને તો એકદમ પોપકોર્ન જેવી દેખાય છે, મતલબ આપણે જે મકાઈની ધાણી હોય છે એના જેવો એનો દેખાવો લાગે છે. તો એને ઘણા લોકો સાબુદાણા બટાકાના પોપકોર્ન પણ કહે છે. તમે જે પણ તમને પસંદ હોય એ નામ તમે આપી શકો છો. તો બસ આ રીતે આપણે તળી લઈશું. પણ તળતી વખતે મીડિયમ ને સ્લો ને મીડિયમની વચ્ચે જ એની ગેસની ફ્લેમ છે એ રાખવાની. જો તમે ફાસ્ટ ગેસે કરશો તો એ તરત જ કલર એનો ચેન્જ થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે જે ફૂલ બનાવ્યા છે એને પણ તળી લઈશું. તો મીડિયમ ને સ્લોની વચ્ચે જો તાપમાન રાખશો તેલનું, તો તમારી વડી અને ફૂલ છે એનો કલર છે એકદમ વ્હાઈટ રહેશે, ને તો એનો કલર છે એ બદલાઈ જશે. તો તમને જોવામાં પણ નહીં ગમે અને ખાવામાં પણ એટલું પસંદ નહીં પડે. તો બસ આ રીતે આપણે તળી લઈશું. તો આઈ હોપ તમને આજની રેસીપી પસંદ આવી હશે. અને જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. અને બસ એક જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે મીઠું છે એ તમે જ્યારે ટેસ્ટ કરો ત્યારે તમને એવું લાગવું જોઈએ કે આની અંદર મીઠું છે એ થોડું ઓછું લાગે છે. બસ એટલું જ મીઠું તમારે નાખવાનું છે, કેમ કે પાણી સાથે જે મીઠાનો સ્વાદ તમને લાગશે એ ઓછો લાગશે, પણ જ્યારે સુકાઈ જશે ત્યારે પાણી છે બધું ઉડી જાય છે અને એટલે બટાકા અને સાબુદાણાની અંદર મીઠું છે એ રહી જાય છે. તો એ રીતે ધ્યાનથી મીઠું અંદર નાખવાનું, નહીં તો મીઠું વધારે પડી જશે તો તમને બિલકુલ જ નહીં ભાવે. તો બસ આપણે જે ફૂલ છે સાબુદાણા બટાકાના એ પણ સરસ રીતે તળાઈ ગયા છે. તો એકદમ સરસ કલર એનો દેખાઈ રહ્યો છે અને એકદમ પોપકોર્ન જેવી આ વડી છે એ બની છે. અને આપણે તોડીએ તો એ તરત જ તૂટી જાય છે, એટલી સરસ એ બની છે. તો તમને જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ તમારા ઘરે જરૂરથી બનાવજો. અને તમને ગમતા કોઈપણ મસાલા તમે કરી શકો છો. આની અંદર આદુ મરચાં નાખી શકો છો, તમે જીરું છે એને પણ ખાંડીને નાખી શકો છો. તો બસ આજની રેસીપી જોવા બદલ થેન્ક યુ. રાધે રાધે.